है। अगर इजहार इस्तिबदाद का माना बगावत है, अगर बेजारी बेदाद का माना बगावत है, अगर मजलूम की फरियाद का माना बगावत है, तो फिर मैं एक बात कहूँ, मेरा मसलक बगावत है, मेरा मजहब बगावत है, मेरा मशरफ बगावत है। बगावत करने वाला कम से कम आजाद होता है, जुबान आजाद, दम आजाद, दिल आजाद होता है। मुहतरम जनाब हाज़िरीन, कुरान मजीद का इश्क है और कुरान मजीद को मोहब्बत के बेअजीम आज़ादार तक मजस्सत को सनो असद उलमा किराम तलबे किराम मुबल्लिगीन और आम मुसलमानों बिला ताखीर ससर करो जुल्म शिफात और जुल्म इंतजार पजवात के जमीन का प्रोग्राम मेहमान सरल मुदर्रिस जामिया दारुल उलूम तालिब कुरान व मस्जिद तहाना हजरत मौलाना कारी पंडित सुभान साहब पर खिदमत में अर्ज है जाबरे राशि और सर सरवान दिलपत जरीर ख्यालात के इजहार फरमाइए। हजरत मौलाना कारी पंडित सुभान साहब आपसे निशाना। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नहु लज़िक्रुन लक व लिक़ौमिक व सौफ़ तुस्अलून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन व अस्हाबुल लैल औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। दा कंबलगिरी दे सेट तनासी दलग्रानिस देश द मजलिस दोबारा नजदीश महता द मजलिस पर आदाब के द टोनो ना लोई अदब दादे कि मुतकल्लिम त सड़े नज़दीकी नहीं और द डेढ़ खा असरी योदा सड़े पर खबर बांधे पोश और द्वेम दा कि सुमरा पूरे सड़े मुतकल्लिम त नज़दी नासी द तवज्जो बराबरी और चिकला द मुखातब तवज्जो बराबरी नबी अल्लाह ताला द मुतकल्लिम पर सड़ा बांधे इल्का द खैर कई द खैर खबर दागा पर ज़हन क्या छे नुज़ो तकरीर बांधे खुना पोएगा मा खुदा फलिसुमान मुरी सेब और मुस्लिम कारी सेब मजदूरी तराश बयानों को जो मैज़र उम्म गोरुम के बयान संगे बहरहाल अस्तासु तवज्जो लगा वाड़म दाची शूरी याद से तवज्जो अफादी खोई ब्या का सही लड़े खबरी वर्जी ब्या का खबर अल्लाह ताला दे इंसान दा ज़हन न खत्म की द दे वजना तासो के ख्याल करे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद मुबारक दे कि ना अहलता दीन खौदल खिंजीर ता दसरो जरो हार पगाड़ा कवल द डेरा यो अहम खबर अदा ना अहलता दीन खौदल खिंजीर ता दसरो जरो हार पगाड़ा कवल दी बस दसरो जरो दा हार खलक असुनु तुम चोक मालदार अच्छे और डेर खलक बक स्पो तो मच लेकिन वो सब पूरे चा खिंजीर ता दसरो जरो हार पगाड़ा कड़े न दे वजह दादा
چې دا خنزیر د سرو زرو د هار اهل نه دی. مطلب دا شو چې کم سړی نا اهلی، دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موږ تاسو ته ارشادات دي چې هغه ته د دین نه خایي، ځکه هغه چې نا اهله دی هغه د دین نه فایده نشي اخیستی. نو ځان د اهل جوړولو دپاره چې زه د دین اهل یم او که نه یم، یا یو سړی دا د دین اهل دی او که نه دی، دا خو چا په تندي باندې نه دي لیکلي، د دې پته به څنګه لګي؟ علما فرمایي د دې پته د دې نه لګي چې کله یو سړی دینی خبرې ته په توجه باندې ناسي، نو په دې سړي کې طلب دی، او بچا کې چې د دین طلبي دا د دین اهل دی. تاسو که خیال کړئ مونږ چې اکثر په دې غش باندې وځو که نه، یا مونږ ته په ریوند کې مشران هغوی وایي چېرې تاسو چې دی سیروزه لګوئ، چلې لځئ، دا کوئ، هغه کوئ، هغه کوئ. نو په دې غش کې یوه خبره کوي چې کله تاسو په غش باندې وځئ، او د غش وی مقصد دا دی چې په بې طلبو کې د دین طلب پیدا شي، بې طلبو کې د دین طلب پیدا شي. دا خبره ولې کوي؟ دا خبره ځکه کوي چې دا دین دونه سپک نه دی چې ته چا پسې دروازې لویسا، دین دومره سپک نه دی چې ته د جماعت نه راواخله ویسه 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 او د سړي دروازې ته ویسه هغه ته وایي دا دین واخله. دا دین دونه سپک نه دی. ته په سړي پسې لاړ شه، دروازې لا دروازه ورته وټکوه، هغه به بهر راوځي او هغه ته ووایه چې صاحبه په جومات کې د دین خبره کېږي، هلته لاړ شه، دین معزز دی. تاسو ګشتونه به ډېر کړي، خو لیکن د ګش په مقاصدو کې د ټولو نه اهم مقصد دا دی بې طلبو کې طلب پیدا شي. او دا مطلب نه دی چې لاړ شه او سړي ته په دروازه کې الف با تا ثا ووایه. زما د خبرو مقصد دا و څومره تاسو په توجه باندې ناست وئ، دا به د دې خبرې دلیل چې په تاسو کې طلب دی، او په چا کې چې د دین طلبي دا سړی د دین اهلي، او چې کوم سړی د دین اهلي نو هغه ته چې ته دین ښی طالب هم خوند درکوي، او الله رب العالمین به تا ته الهام کوي، ستا په زړه کې بدن ته چې د خیر خبرې اچوي، او خلک به د هغې خیر د خبرو نه فایده اخلي. نو د ټولو نه اهم څیز چې دی نو هغه توجه ده. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي ان فی ذلک لذکرا. د دې کوم قرآن کریم چې ختم وشو که نه، په دې کې په سورې قاف کې الله رب العالمین په خپله باندې فرمایي چې قرآن کریم خو سراسر هدایت دی، دا الحمد نواله والناس پورې ټول د خیر نډک دی، ټول خیر دی، ولیکن د دې قرآن کریم نه به فایده څوک اخلي؟ نفع به چاته میلاویږي؟ نو الله پاک په خپله باندې فرمایي ان فی ذلک لذکرا. علماء کرام ناس دي دلته درې تاکیدات دي، یقینا یقینا او بیا یقینا. په دې قرآن کریم کې د نصیحت دی، او د چا دپاره؟ لمن کان له قلب، چې بچا کې زړی پکې. و داسې به څوک نه په دې مجلس کې، او یا د قرآن کریم د نزول په زمانه کې داسې څوک نه و چې په هغوی زړونه نه و. ابو جهل کوم زړه و، په عتبه او په شیبه کې هم زړونه و، ولیکن دلته رړه یو خاص زړه مراد دی، انابت والا زړه. انابت پېژنې دا خبره بیا راتاویږي. انابت والا زړه هغه زړه ته ویل کېږي چې په چا کې په کوم زړه کې دنده د حق د دین د کامیابی طلبي. او بل ځای کې الله رب العالمین ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب، دا قرآن کریم د هغې سړي دپاره، د هغې زنانه، د هغې نارینه، د هغې عاقل بالغ، د هغې انسان دپاره قرآن کریم واعظ و نصیحت دی چې په چا کې د چا په دې قالب کې د چا په دې سینه کې دنده زړی. زړونه خو په هر چا کې، او دې سره یو ټکی بل دی، قلب منیب، هغه زړه چې هغه انابت والا وي. دا انابت په پښتو کې معنی دا ده چې په دې زړه کې دنده درد دی. درد پکې درد څنګه؟
موږ ته احساس نه کیږي تاسو که خای سره دیاړې لذي کنه دا پیسې زموږ تاسو خوخي دي کنه دي یقیني چې خوخي دي دار چا خوخي ادونه کافر شي دا ماشومان هم خوخي دي چاغه مور پلار تر ماما خوره دا شي نه پیژني او دا الله نظام دی قائد اعظم بابا پیژني دا تصویر پیژني پیسې پیژني اوس ګوره سړی چې دی کنه دند په دړه کې دا شی پروت دی داګه د طلب د پاره دی لګیا دی قسمه قسمه منسوبي چې دغه جوړي ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب قرآن کریم نفع هغه چاته ملاویږي چې د چا په ځل کې دند درد دی د حق طلبي پکې د دین طلبي پکې او القى السمع وهو شهید دویم دا دړه کې نابت شته د دین د حصول د پاره د دین د ذکر د پاره د دین د خبرې د اوریدو د پاره یو دینی مجلس تلاړو یو مدرسې تلاړو جمعات تلاړو خانقاه تلاړو مرکز تلاړو خبرې تکې ناستهم ولیکن وګ نه یګدي بیا هم قران کریم نه فنور کوي دویم شرط دا دی چې نفع د قران کریم هغه چاته ملاويږي چې کوم مجلس ته حاضر شي د قران کریم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت بل یو دینی مجلس ته چې ته خبرې د وخت کې دی او تاسو یو مطلب ورېدل خلک وي نیم ملا خطر ایمان دې من تاسو یو قسم نه پويږي دې څه مطلب نیم ملا خطر ایمان نو خلک دا مطلب اخلي چې سړی نن سبا چې کوم درس نظامی دی اته کالي دې خلک دا مطلب اخلي چې سړی سرور کاله سبق وي سرور کاله ونه وي دا نیم ملا شو دا سرور درجه وي نیم شو کنه او دا سرور ونه وي نو زه د ایمان ته خطر ده نه د سینه ده نیم ملا هغه چاته وي کنه چې هغه د نیمه مسله یادوي نیمه مسله ورته یادوي او نیمه ورته نه یاده نو د چې دا نیمه مسله وکړه نو په نیمه مسله باندې سړی کافر کیږي وره او څنګه کافر کیږي لا اله الا الله دا یو مسله ده لا اله الا الله دا یو مسله ده اوس یو سړی دومره یاد کړ چې لا اله دا نیمه مسله یاد کړه دا نیمه باخو یاد نه کړه وای نه ورې دا توجه نه وا او صرف دا واورید چې لا اله او دا عقیده ردی وساتله لا اله څه مطلب دی چې نعوذ بالله د سره اله شته نه معبود د سره شته نه دا خو کفر دی دې وسره ایمان نه خلاصي خلک چې نیم مولا خطر ایمان دا هغه مولا دی چې هغه نیمه مسله چې دینو اوریدلی او نیمه نه اوریدلی یا لکه قران کریم کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاه اے ایمان والو مونږ کول خو غټه خبره ده نیمانځه داړو نږدې کېږم اوس کدا خبره سره ووري نور آیت په باندې یا وان اوري یا ځان پوره کی نو دې بده به څه مطلب دی وو چې موږ راته مولوی صاحب د خیره معاف دا نیمه مسله ده نو چې سره نعوذ بالله د مانځره منکر شو کافر کیږي کنه د فرایض نه هدایت ساتي ډیره خطرناکه مسله ده خلکو ته دا داسنه واقع شاودس په شي باندې ماتي کې بس باندې نه ماتي چن کسانو ته پته اکثری خلک کې نه هغه ته پته هم دی او داس بس باندې ماتي او د ایمان او یا نواقص دي څومره دي په او یا سيزونو باندې ایمان ماتيږي چاته اوسه پورې دا پته نشته چې دا کم دي او په دې ټولو کې د ټولو نه خطرناک ترين هغه استغفار د سنتو دي سنتو ته سپک قتل سنتو ته سپک قتل په دې سره سره د ایمان نفس د دې وجه د دې دینی مجالس د ټولو نه لوی برکت ده چې په دې کې شړی ایمان دې نو محفوظ کی بهرحال دې مداش وکنه چې شړې په مجلس کې کینی وقت کې دي ټوله مسله واوري کلمه مسله واوري د نعوذ بالله کې دې شي بعض موقعو کې د فائدې لپاره براغلې د دین د ذکر لپاره براغلې
د ایمان د حفاظت لپاره راغلی او ایمان ته نقصان ورسیږي او هو شهید. دریم شرط دا دی د قران کریم فائدہ به هغه چاته ملاویږي چې یو سړی ذهني جسمانی لحاظ سره په هغه مجلس کې حاضر وي. دا دلته غناس په جماعت کې ولیکن دې څه کوي حساب کتاب د بل ځای شروع کړي دي ذهن په بل ځای کې او چرته په جماعت کې مولوی سے په مانځ کې خطا شو چې خطا شو چا وی 3 رکعات شو دي چا وی سلور شوی دي یو کس په راپورته شو لګوي دا رکعاتونه 3 شوی دي هغه ته وتا ته څنګه پته ولګي دا هغه زما سلور دي قانون دي او ما باندې کاله پکې حساب کتاب کوم نو ما به پکې پوره حساب وکړو او دې ځل چې مولوی صاحب سلام وګرځي یو پکې لا پاتې معلومي کې دا وی یو پکې پاتې. د قران کریم نه به فائدہ هغه سړی غستې شي چې ذهني تور باندې هم په هغه ځای کې موجود دي جسمانی لحاظ سره موجود دي دا ټول توجه چې دی هغه دینی خبرې ته ده قران کریم ته ده دې به د قران کریم نه نفع غستې شي د قران کریم نه فائدہ غستې شي. دا درې خبرې نه وي زړه کې دنده د حق د دین درد نه نمبر 1 فائدہ نشي غست زړه کې درد ځان هغه مجلس ته حاضرول او خبره توجه سره اوریدل چې دا درې خبرې وي نو بیا د قران کریم فائدہ هغه ملاويږي په دې درو کې یو نه بیا د قران کریم نفع د قران کریم فائدہ نه بیا نه ملاوي. ماشاءالله تاسو ماشومان خدمونه وکړو تاسو داغه په خوشحالي کې او نور ډېر مشران نوجوانان د خپل رشتہ دارانو سره د خپل اهل محله سره داغه سره د خوشحالي په موقع باندې موږ تاسو ټول راغلي راځم شوي دا ډېر بابرکت محفلونه دي او د دې په آخر کې دا اعلان کیږي اعلان د بخښنې اعلان کیږي زمونږ د نبی عليه الصلاة والسلام په هر خبره باندې 100% بلکې د 100 نه هم برا زمون په کامل یقین دي. دا دونه برکتی مجالس دي حدیث کې راځي کې یو سړی تش په خپل کار باندې راغلی د چا سره کار دی څوک راغلی دی د چا سره سوال جواب کوي سره دا خبرم توجه سره ناوري او دا خبره به بوجوم دا چې اوس په دا سړی کله بس کوي چې خپل هغه چا سره سوال جواب دي چې هغه ماته فارغ شي ماته وزګار شي لیکن ملائک الله تعالی د دې عرض کې الله پاک یو سړی په کې دا سره راغلی نه د جمعه سره کارو نه د قران سره کارو نه د معراج سره کارو نه د ګیری د پټکی سره هم کار نه اسی په خپل دنیوي کار باندې راغلی داغه بګم بخنه وشو الله رب العالمین فرمایي دا ګور بخاری شریف حدیث دی دغه ته ما پښتو کې وی تاسو به کې دې شي چې کمزوري بخاری شریف حدیث دی دا الله رب العالمین فرمایي چې دا دونه بابرکت مجلس دی چې د دې ناس د الله رب العالمین د رحمت نه محروم کی داغه بګم بخنه کی دا ولې دا د قران کریم په وجه باندې د قران کریم په برکت باندې او بیا قران کریم دونه برکتی دی چې په یو حرف باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای فضل اعمال کې بتا سوي دی بار بار په یو حرف باندې الله تعالی لس نیکي ورکي یو حرف باندې لس نیکي ملاويږي اوس دا ماشومان چې دا ختم کړي دا یو ټکي سو بیري اړي بیا دا یو ختم نه ډېر شه ماشومان دي دا په سورو ختمونه دي او تاسو ته پته شته د یو نیکي ثواب څومره دی د یو نیکي ثواب څومره دی یعنی ثواب څه ته ویل کېږي ثواب بدلی ته ویل کېږي کنه دا ګلاس ته دې بس سلو به قیمت شو دای ثواب شو دا جانماز دې د دې بوم یو بدلی چې سړی یو نیکی وکي کنه د دې یوې نیکي قیمت څومره دی یو زمونږ استادو کاته دا زمونږ استادو ذهنیت ته زمونږ استادو سوچ ته یو د الله رب العالمین سره معامله دا چې دا یو نیکی الله تعالی په څومره باندې اخلي. نو زه یو مختصر خبره درته کوم تاسو په باغ باندې پوه شئ. مسند امام اعظم رحمت الله علیه هغه کې حدیث دی چې کله ټول جهنميان جهنم تلاړ شي جنتیان جنت تلاړ شي او دا داسې تاثر جوړ شي
چې جهنميان جهنم کې پاتې شو جنتیان جنت ته لاړو او معامله چې دی نو ختم شو. نو جبرئیل علیه السلام د جهنم په غاړه باندې رواني نا صاحب بده د جهنم د ویخ نه یو आवाज واوري یا حنان و یا منان لاندې نه به आवाज راځي د بغوګونو باندې بولېږي یا حنان یا منان. حنان څه معنی ده؟ یا حنانو اے ډیر فریاد قبلون کیا او یا منانو څه معنی ده؟ اے ډیر زیات احسان کوون کیا. دا دواړه د الله صفات دي. جبرئیل علیہ السلام بلال شي د عرش مخې ته سجده وکړي او بیا به الله رب العالمین تعرض وکړي الله تعالی ستا یو بندا وسم لا د جهنم په ویخ کې پروت دی چې ستا نو مخلي او تا په یا حنان او په یا منان باندې تا ته आवाज وکړي کما ته اجازه دي چې دغه سړی د جهنم نه روباسم. او دا حدیث دی مقصد د پاره ذکر شوی دی چې مختلفو کتابونو کې ما لیدلې دی دا حدیث. یو ځکه دې لپاره ذکر شوی دی چې را جبرئیل علیہ السلام به شفاعت کوي. دا حدیث دلیل کې پیش کړی دی. قران کریم هم شفاعت کوي. د قران کریم شفاعت په تمام سفارشیانو کې د ټولو نه اعلی دی. مضبوط شفاعت دی. د انبیانو نه د شفاعت چې د اوچت د قران کریم او یو ځکه دې لپاره ذکر دی چې اخرنه جهنمی چې جهنم نه روزي دا بسوکی او اخرنه جنتی چې جنت ته ورننوزي دا بسوکی. دا حدیث ذکر کړی. خو ما دا حدیث د بل مقصد لپاره شروع کړی بیا نه موضوع خطا کی. ودا سړی جبرئیل امین بلال شي جهنم کې به وګرځي دا سړی به بیان مومي بیا بلال شي بیا به سجده وکړي الله پاک د عرش مخې ته او بیا به الله رب العالمین دا د هغه جهنمی اډریس رواخلی پته به رواخلی دا سړی په کوم ځای کې پروت دی. وی الله رب العالمین به ارشاد فرمایي فی قار کذا وفي صدر كذا وفي زاويه كذا پلان کې وعده کې په پلان کې کند کې په پلان کې ګډ کې پروت دی په هغه ایډریس باندې لاړ شي او دا سړی چې وګوري نو دا به یو سکروټه پرته جبرئیل امین به روچت کی را بوډي جهنم په غاړه باندې دی واشي داغه نه به د سکروټه ټک وهي او دا مخ به جهنم طرف ته دې چې خصا واخلي او دې بسوالو کې الله پاک ما زما د مخ جهنم نه تارو وستما اوس ما د جهنم نه زما مخ واړه مخ زما واړه الله رب العالمین دې سړي ته وایي دا په دنیا کې ماته ته مونږ کوتا چې نن وکم سبب وکم کوم او بکم قران کریم ته کې ناتام چل ول کو نیک اعمالو کا ټول عمر دې په ګناه کې تیر کو نن کوم او سبا کوم ته خپل خبره باندې ټینګ نه ودرېږي کزه بالفرض استاد مخ درې جهنم نواړو مطلب نور مطالبه بیا کوي قاول تما سره عهد کا لوز را سره وکا چې نور بس نه واړي و دې بدا عهدنا دا لوزونه بدا الله تعالی سره وکي چې نور بس نه واړم الله پاک ورته وي چې مخ واړوا دې کې خبره بل ده پوښښ کنه هغه اموري سے تقریر وکړه کنه جهنم چې دې نو دا پوری صراط دا د وختن نه لري د وبونه نرم دی د توري د دار نه تیر دی 1500 کاله په بره دی 1500 کاله په اخوا دی 1500 کاله چې په خطر دی چرته ګوستانه وته نه یاغته هموري سه یا زمون پوری سکار دی چې مونږ بزانه د سوارو لګو او صادر بزان تلان دي کیدو موږ را پوری ناشي پوری اړوزنه دا خدا خیالو کنه چې التبنو زما د خپل اختیار چلیږي او دلته ګوره دینه دا اندازه لګي زما واستاب بدون اختیار هم دی کنه چې موږ صرف سر داسي دون اختیار هم دی دا ډیره خطرناک خبره ده بده پوه شوي کنه دون اختیار به چا سره نه چې هغه صرف سر داسي کوي داسي وګوري اجازت بغواړي دیو جن علما فرمایي کنه دا یو قطره زندگی نه ده دا د الله په چاحت باندې تیر کړه د الله په مرضی تیر کړه هغه سمندرونو په شان د ژوندۍ دا په خپل مرضی باندې لته چې څه کوي بیا کوا
ولیکن کدا زندگی دی په خپل مرزه باندې تیر کړه ال د بیا چې کش کین نو قدم تپوس بګی چې وګم وکنه تیارې په کار دی دا غیر په الله پاک وته دې چې مخامخ سر رو ګرځي حدیث کې راځي دا دې په مخامخ وشنو نه ویني دې خو بلمبو سیدلې او داونی بخله مزیدار سورې پیداږي دې بیا خورې شي چیرې الله پاک نو تا ته خپه درجه د غنکا بیمه و شوې دې باندې او زه په خبره باندې ټینګ نه ودرېږم او زه ډېر کمزور یم ډېر وخت مې په جهنم کې وېستو الله پاک کوئی خبره کوي سوې ما دا سوري ته بوزم دغه ته مې بوزم الله پاک وتعالى زونه یاد یل کته 15 منټه مخکې لږ سات مخکې تا قسمونه قرارونه او طلاقونه نه غواړ و څنګه تا واړو ما دیو چیر الله زه قریب او عجز ما خپل کې مړي الله پاک وې ځال ته به بوزم خو بیا له وځه مزید به سره واړي دیوې اس په نواړم ال دلان شي هغه سوري دا او خصا واخلي او یخشي او دماغ یې دینو زیل راشي دی به مخامخ د جنت دروازه ویني بیا وې راشه بیا ټرای وګا ول چانس ملاوي الله خو ډېر غفور رحیم دی کنه دی بیا زاري منتونه فریادونه دا الله تعالی ته وکي الله پاک وته چې دا دی به ما څه د دروازې ربو دا بدن د تماشا وګورم څه وګورم تماشې وګورم بار بناس دند بنځ